जय जगन्नाथ। तो देख आज आम पढ़ा ना कौन आम ओडिशा जो मेडिवल हिस्ट्री आम चलते पे आज गोटे क्लास आम 7 क्लास अच्छी। आज आम पढ़ा ना कौन मराठा रूल पढ़ा ओडिशा रे मराठा रूल केमती कौन था से विषय आज आम पढ़ा है। मुझे स्टार्टिंग आउटे जिन बोले कहीदे ना मुझे जो भी सब कंटेंट दूसरी ना बहुत सोर्स रु कंपाइल करके कंटेंट दूसरी क्लीयर आ तुम यहाँ हूँ सब बेस्ट अप्रोच जीएस पढ़ार आगे पढ़ा रिविजन करवा रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सी ओपीएससी लेवल हो आमर ओ डबल एस ओ ट्रिपल एस हो जो भी एग्जाम हो ता लेवल क्वेश्चन आम देखा है देखा जदि आम कर जानवा आम कौन रिलेवेंट आम सब टपिक पढ़ुं तो मुझ सब जिनसा तुम आणुची फास्ट मुझे पढ़ाऊँगी रिविजन करुँची मु जो भी तुम ओपीएस लेवल रू भी करुँची तुम ओ डबल एस ओ ट्रिपल एस जो एग्जाम रे भी यही रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन पढ़ुची मु तुमको दूसरी आ जो भी क्वेश्चन पढ़ुची सेटा माने थ्योरी आकार तुमको शो कर दूसरी फास्ट बुझिपार कि नहीं। तो यहाँ हूँ बेस्ट अप्रोच आठ किसी जीएस पढ़ार किसी अप्रोच ही ना आ तुमको भी सेमती भी पढ़ार अच्छी आ तुम स्किप करनी स्किप कला माने तुम निजर लॉस आदौ स्किप करनी मु तुमको नौ टाइम नौ हार्डली 20 मिनिट्स नौ क्लास तो तुम गोटे कम कर 20 मिनिट्स आउ 10 मिनिट्स तुम आड कर दियो आड कर तुम धीरे पेन आउ तुम नोट धर बास मुझे पढ़ुची से भाया पढ़ रिविजन कर देखा केमती हेनी जीएस जे सबुठारु पिले मु जो भी कंटेंट दूची जदि भी तुम आगे गोटे टॉपिक कंप्लीट करो तापर जो भी तुम क्वेश्चन आनिकी देख देखिए सब क्वेश्चन तुम कर पारथुबो कौन सी गोटे क्वेश्चन तुम मिस हेनी एति ग्यारंटी अच्छी माने एति मोर कॉन्फिडेंस अच्छी मो कंटेंट रे कारण मु बहुत सारा सोर्स रे मिसई कि मु कंटेंट बनैछि आ तोरा ऐड भी करूची जोरे तोर कंटेंट नाही मु ताको ऐड कर दोची तो यही अप्रोच रे पिले पढ़ देखिए तुम बहुत बेनिफिट हम आउ आदो भिडियो आदो स्किप करनी कारण मु पूरा क्रोनोलॉजिकली पूरा सजे की सब क्लास करूची तो तुम गोटे हेले क्लास मिस करनी कि गोटे हेले माने पॉइंट भी मिस करनी मिस कला ही तुमरो प्रॉब्लम हम बुझिल। तो देख पढ़ा मराठा रूल इन ओडिशा देख मराठा रूल इन ओडिशा रे ना पिले केबे मराठा माने ओडिशा को पूरा कंट्रोल करथिले ना 1751 रे हला 1751 रे गोटे ट्रिटी हेतला कोन ना पीस ट्रिटी हेतला काहा का भितरे पिले पीस ट्रिटी हेतला ना हमरो अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां भितर आ हमरो किए अलीवर्दी खां किए थिले हमरो नवाब थिले नवाब थिले बेंगल रो नवाब थिले आउ किए हमरो मराठा मराठा यही कनसेप्ट तुमको कौटी मिल पीस ट्रिटी ऑफ 1751 जो अच्छी तरह ये कौटी कौ बुक रे देख एमती नथिबे कि कहा का भितर हैला कोन हैला मु सब डिटेल्स तुमको एनालिसिस करछि पीस ऑफ ट्रिटी कोन कहा माने कहा का मध्य हेतला माने कोन से जिंस तुम डाउट रहबनी आ तुमको सर्च करिया को पड़िबनी तुमर इजी पे मु सब जिंस तुम पाखो आनिछि आ से पुनी फ्री रे आ तुम जदि न पढ़िबो देन सेटा तुमर लॉस बोले मोर लॉस नो देख पीस ट्रिटी ऑफ 1751 क्या मध्य रही ना अलीवर्दी खां विषय रही आमर मराठा मान मध्य पीस ट्रिटी आ पीस ट्रिटी अनुसार मराठा मैंने पूरा कैप्चर करते आमर ओडिशा को कैप्चर करते अलीवर्दी खां राजी होते ना कौन आम टैक्स पे करा तीन टा प्रोविंस टैक्स पे करा राजी होते गोटे हूँ तुम कौन बेंगल ओडिशार आउ कौन तुम बिहार है जोटा तुम गोटे टैक्स था कौन चौट कहला चौट ये से पे करते टैक्स से पे करते क्लीयर क्या मराठा मान देख ना कौन है जो मराठा रूल जो आसा रघुजी बंसल थे जड़े सी होती ना कौन रूलर सी नुआ गोटे गवर्नमेंट करते और से लैंड को दी बारे विभक्त करते गोटे कोस्टाल गोटे आइलैंड एरिया रे क्लीयर तापर होची ना कौन से नुआ गोटे एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते जो थे कि लोकल जो लीडर्स रही से मराठा मान को टैक्स पे करते बुझीगला से कौन कहते ना जो मराठा रूल जो स्टार्ट कला ना आमर रघुजी भोंसले रघुजी भोंसले विषय अलरेडी आम पढ़ी कौन ट्रिटी ऑफ देवगढ़ रे मॉडर्न हिस्ट्री तुम पढ़ा होता जाकि देख मॉडर्न हिस्ट्री फास्ट 2-3 क्लास देख स्टार्टिंग रे जो रघुजी भोंसल विषय कहुई सेठी है ट्रिटी ऑफ देवगढ़ जो होता तो देख रघुजी बंसल आ तुम वेलसेल जो थे भितर आमर होता देवगढ़ ट्रिटी ऑफ देवगढ़ होता तो से विषय देख से देखला मैंने तुम जापर सब सब इंटरलिंक होगी अच्छी देख पे ना जो रघुजी बंसल कौन है न्यू गोटे गवर्नमेंट स्टार्ट करते जोटा कि से लैंड को टू माने दीटा भाग विभक्त करते गोटे हूँ तुम कोस्टाल थी गोटे तुम आइलैंड थी है आउे जो लोकल जो माने रूलर्स रही से कौन मराठा मान टैक्स पे करते बुझीगला फास्ट लाइट्स रे किसी ना ये फास्ट मन रखिए केवे स्टार्ट होता है बहुत थर क्वेश्चन पड़ी बहुत थर क्वेश्चन पड़ी ना केवे मराठा रूल स्टार्ट है ना 1751 स्टार्ट है गोटे ट्रिटी होता कौन ना पीस ट्रिटी गोटे होता पीस ट्रिटी ऑफ 1751 ना अलीवर्दी खां मराठा मान मध्य होता आठ अलीवर्दी खां राजी होते ना टैक्स पे करने 3टा प्रोविंस गोटे हूँ बेंगल ओडिशा और बिहार
क्लियर आउ जोटा कि चौट कुहाउतला आउ जेतले मराठा रूल जेतले आसला फास्ट के हला रघुजी बंसल कोन हला गोटे नुवा गवर्नमेंट से स्टार्ट करथिले जोटे कि लैंड को टू टाइप्स रे डिवाइड करथिले गोटे अछि कोस्टल आ गोटे आइलैंड आउ तापरे से गोटे नुवा एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करथिले आउ लोकल जो लीडर्स रहले से माने मराठा मानन को टैक्स पे करथिले ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢିବାରେ ଯୋଉ ଦିଟା ଭାଗରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ମାନେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଜିୟନକୁ ଏଟା କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋଗଲବନ୍ଦୀ କହୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡଜାତ କହୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଏଟା ହଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍ଟଟାକୁ କହୁଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍ଟଟା ବୋଲି ନିଜେ ମରାଠା ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ କଣ 150ଟା ସ୍ମଲର୍ସ ଏରିଆରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କଣ ପରଗଣସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ନା 32 ଜଣ ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର୍ସ ବା ଅମିନକୁ ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ କଣ ତାହେଲେ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ କଣ କହୁଥିଲା ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍ଟଟାକୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ହେଲା ଦିଟାରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଗଲବନ୍ଦୀଟା କଣ ନିଜେ ଆମର ମରାଠା ହେଲା ମରାଠା ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେ 50ଟା ସ୍ମଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲା ନା ହେଲା ପରଗନସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ତ କଣ ହେଲା 32 ଜଣ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର ବା ଅମିନକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ତାପରେ ହଉଛି ନା କଣ ଗଡଜାତ ଗଡଜାତରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗଡଜାତ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହିଲା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏରିଆଟା ଏଟା 24 ଜଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ହେଲା 24 ଜଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଢିବ ଯୋଉଠି ପଢିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ତମେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ କଣ ବୋଲି ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାନେ କଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମାନେ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତ କଣ ହଉଛି ନା କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେରିଟୋରୀ ଥିବ ଆଉ ସେ ଟେରିଟୋରୀଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ କିଙ୍ଗସ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବ ନହେଲେ ରୁଲର୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଯୋଉ ରୁଲର୍ସ ସେଠି ରହିବେ ଟେରିଟୋରିର ସିଏ କଣ କରିବେ ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ହେଲା ସେ ସେଠି ରୁଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସେ ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ଯୋଉ କିଙ୍ଗଡମ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଗଲା ଦେଖିଲ ନା କେମିତି ଇଜିରେ ବୁଝିଗଲା ତ ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଜାତ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା 24ଟା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସରେ ମାନେ ସେମାନେ ରନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଥିଲେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୱିଥାଉଟ୍ ମଚ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ମାନେ କିଛି ମୋଲଦୋଲ ନ କରିକି ସେ 24ଟା ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲା ବୋଲି କ୍ଲିୟର ପୁରା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋଗଲବନ୍ଦୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏରା ସବୁ ଅଛି ସେ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଗଡଜାତ ସେ କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର କଟକକୁ କେମିତି ମାନେ ସେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆରାମରେ ଯାଇକି ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେ କଣ ଯୋଉ ମୋଗଲବନ୍ଦୀଟା କଣ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍ଟଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ କଣ ନିଜେ ମରାଠା ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଣ 150ଟା କଣ ସ୍ମଲ ସବୁ ଏରିଆରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ପର ଗଣସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ 32 ଜଣ ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅମିନ ବି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗଡଜାତ କଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ଏଠାକୁ ଆମର କୋଉମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ନା 24 ଜଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫଟେନ୍ସ ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଆନୁଆଲି ମରାଠା ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଥିଲେ କିଛି ମୁଲତଲ ନ କରିକି କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ବିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୁଝିଲା ତ କ୍ଲିୟର ପୁରା ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ମରାଠା ରୁଲ ଓଡିଶାର ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଖିଲେ କଣ କେମିତି ତମର ମରାଠା ରୁଲରେ କେମିତି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା କଣ ମରାଠା ଯୋଉ ଆମ ସୁବାଦାର ହେଲା ସୁବାଦାର ଯୋଉ ମାନେ ଥିଲେ ଆମର ରିଜିଓନାଲ ଯୋଉ ଲିଡର ସୁବେଦାର ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା ନା ମରାଠା ସୁବାଦାର ଇନ୍ ଓଡିଶା ତ ଦେଖ ନା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଲେ ଥିଲା ନା କଣ ସିଓଭଟ ସେଠ ହେଲା ସିଓଭଟ ସେଠ ଥିଲେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନା କଣ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ରିଜିଓନାଲ ଲିଡର ଯୋଉଟା ସୁବାଦାର କହୁଥିଲା ଓଡିଶାର ହେଲା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ମରାଠା ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ରିଜିଓନାଲ ଲିଡର ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ସିଓଭଟ ସେଟ ହେଲା ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ନା ସିଓଭଟ ସେଟ ହେଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନା କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମରାଠା ସୁବେଦାର ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର କମ କାମ ଥିଲା ପିଲେ ନା ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଯେ ନା କଣ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ କଲା ନା ଚଉଟ ଏବେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କାହା ପାଖରୁ ନା ନବାବ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଅଲିବର୍ଦ୍ଦିନ ଖାଁ ଯୋଉ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ଚଉଟ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ସେଇ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଯେ ନା କଣ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବ କାହା ପାଖରୁ ନା ନବାବ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପିଲେ ନାଇଁ ସେଇ ପଟ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନବାବଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ପେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ମୋଗଲ ସରକାରକୁ ତ ସେଟା ସେ କରିପାରି ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୋଜିସନରୁ ହଟା ହେଇଥିଲା କେବେ ଆମର 1764ରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡି ପିଲେ ଆମର ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ହେଲା 1764 ହେଇଥିଲା ପିଲେ ଭଲସେ ଯାଇକି ଦେଖ ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ତମର କୋଉଠି ଆମର ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଓଡିଶାରେ ସରିଛି ଏଟା କ୍ଲିୟର ତ ଦେଖ ତାହେଲେ ପିଲେ ନା ଏଠି କଣ କଣ ପଡିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲେ ନା ସେଓଭଟ ସେଠ ଥିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସୁବେଦାର କ୍ଲିୟର ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲେ ନା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବେ କାହା ପାଖରୁ ନା ଆମର ନବାବ ଆଉ ଯୋଉ ନବାବ ରହିଲେ ବେଙ୍ଗଲର ସେ ନବାବ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉଟା କଣ କହୁଥିଲା ନା ଚଉଟ କୁହାହଉଥିଲା
क्लियर। किंतु जेतବେଳେ आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जेतବେଳେ ହେଲା 1764 रे तापर कोन होला ना ए जो से बोट सेट कोन आउ से जो कलेक्ट जो करूथले टैक्स जो कलेक्ट करथले सेट्रु जो रिक्वायर अमाउंट थला तांको पे करिया पई हला गवर्नमेंट को तो सेटा से करि पारि नथले तो सेति तांको पोजीशन रो हटा हेतला केबे 1764 रे क्लियर। तापर देखो तापर जेतବେଳେ से बोट सेट कले तापर बहुत ऑफिशियल्स आसीथिले टुक चार्ज नेथिले हमर सुबेदार जेमति के चिन्ना सा होला भवानी पंडित हला संभाजी गणेश बाबूजी नायक मधुजी हरि राजाराम पंडित କିଛି ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ବସ୍ ନାଁରେ ଜାଣ ଇଚ୍ ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନା କଣ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କଣ ଆମର ସୁବାଦାର ହିସାବରେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ପିଲେ ଆମର ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ସମୟରେ କାହା ଭିତରେ ଆମର ମରାଠା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ତ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ମରାଠା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ନା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯୋଉଟା ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପିଲେ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପିଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ନା ଆମର 3 ଥର ହେଇଛି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କେତେରୁ କେତେ ଆମର 1775 ରୁ 1818 ମଧ୍ୟରେ ଆମ 3 ଥର ଏଇ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ମରାଠା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରନି ଆଦ ପୁରା ଭଲ ସେ ଦେଖ ପୁରା ପିଲେ ପୁରା ଭଲ ସେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିବେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ତ ସରିଲା ତମେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବ କି ବାସ୍ ଜାଣିଲ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ପଡିଗଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କେତେ ଥର ହେଇଛି ନହେଲେ କେତେରୁ କେତେ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା କେତେରୁ କେତେ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ବୁଝିଲ। ତ ସେ କଣ ହେଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ଆମର ମରାଠା ମରାଠା ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା 3 ଥର ହେଇଛି 1775 ରୁ 1818 ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିଲେ ମରାଠା ତରଫରୁ କିଏ ଓଡିଶାରେ ନା ସଦାଶିବ ରାଓ କେତେ 1793 ବୁଝିଲେ କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଏପଟରେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲା ନା ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ପିଲେ ନା ଆମର ମରାଠା ମରାଠା ଆଉ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ନା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ମରାଠା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କୁହାଯାଉଥିଲା କ୍ଲିୟର। କେତେରୁ କେତେ ହେଇଥିଲା 3 ଥର ହେଇଥିଲା ନା 1775 ରୁ 1818 ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଏଇ ୱାର ହେଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ପିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କିଏ ଥିଲେ ମରାଠା ମାନଙ୍କର 1793 ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ସଦାଶିବ ହେଲା ସଦାଶିବ ରାଓ ହଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ତମର ଓପିଏସ୍ ରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଥିଲା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସଦାଶିବ ରାଓ ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ପିଲେ। ସରିଲା ତାହେଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ନା ତମର ମରାଠା ତାପରେ ପଢିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପଢିବା ବଟ ଯେତିକି ପଢିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୟାପ କରିଦଉଛି ପିଲେ ନା ରିକ୍ୟାପ କଣ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ ନା କଣ ଆମର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମରାଠା ରୁଲ ନା 1751 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପିଲେ ନା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା କଣ ଟ୍ରିଟି ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଆମର ଅଲିବର୍ଦ୍ଦିକା ଆଉ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରଘୁଜୀ ଯୋଉ ବଂଶଲ ହେଲେ ରଘୁଜୀ ବଂଶଲ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 2 ଟାଇପ୍ସ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା କଣ ଆମର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଥିଲା ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ କଣ କହୁଥିଲା ଆମର କଣ କହୁଥିଲା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆଟାକୁ କୁହ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଆଉ ଆରଟା ଆଇଲାଣ୍ଡ କଣ କହୁଥିଲା ଗଡଜାତ କହୁଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ମରାଠା ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅକୁପାଏ କରିଥିଲେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି 130ଟା ସ୍ମଲ ଭିଲେଜ ଥିଲା ଯୋଉଟା ପରଗନାସ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର 32 ଜଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମର କମିଶନର ବା ଅମିନକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗଡଜାତ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା କଣ ପିଲେ ନା ଆମର ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଥିଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ପିଲେ 24 ଜଣ ସେ 24 ଜଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଚିଫ୍ଟେନ୍ସ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଗୁଲାରଲି ପେ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ହଉଛି ନା କଣ ଆମେ ସୁବେଦାର ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ନା ସୁବେଦାରରେ କଣ ପଢିଲେ ନା ଆମର କଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନା ସେଓ ବଟ ସେଠ ଯୋଉ ସୁବେଦାର ଥିଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମରାଠା ସୁବେଦାର କ୍ଲିୟର। ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା ନା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ନବାବ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ମାନେ ଦଉଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତ ସେଇଟା ତାର ମାନେ ଜବ ଥିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଟଲ ଅଫ ବକ୍ସର ହେଇଥିଲା କେବେ 1764 ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପେ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଟା ସେ ପେ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଜିସନରୁ ହଟା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଅଫିସିଆଲସ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଗଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମରାଠା ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା କଣ ହଉଥିଲା କଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କୁହାଯାଉଥିଲା 1775 ରୁ 1818 ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଏଇ ୱାର ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ନା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିଲେ ମରାଠା ତରଫରୁ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ସଦାଶିବ ରାଓ କେତେରେ ନା 1793 କ୍ଲିୟର ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ନା କଣ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହେଲା ମୋଗଲ ଆମର ସରି ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଣ ଥିଲା ତ ଦେଖିବା ଚାଲ। ମରାଠା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ଦେଖ ମରାଠା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନା କଣ ହେଲା ନା ମରାଠା ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ସେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି କଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ନା କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କଣ ହେଲା ନା ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ରିଲିଜିୟସ ପର୍ପୋଜ ରେ ହେଲା
ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିଲା କୋଉଠି ମରାଠା ରୁଲ ସମୟରେ ହେଲା, ସେଟା ପିଲିଗ୍ରିମେଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହାହଉଥିଲା। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ହଉଛି ନା କଣ, ମରାଠା ମାନେ କଣ ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ କଣ କେୟାରଫୁଲି ସେଠି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ କୋଉଟାକୁ ନା ଆମର ଫେମସ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ରହିଲା, ଫେମସ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ କୁ କେମିତି ସେ କେୟାରଫୁଲି ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି କି ମାନେ ସେଠି ଗୁଡ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିପାରିବ ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭଲସେ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଫେମସ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ତ ତାକୁ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ହେଲା ନା କଣ, ଆମ ଯୋଉ ପୁରୀରେ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ ରଥଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି, ତ ରଥଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ବୋଲେ ଏଇମାନେ ହିଁ ପପୁଲାର କରିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର। ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। କୋଉମାନେ ମରାଠା ରୁଲର ମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କଣ କଣ ଥିଲା ପିଲେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ନା କଣ ରିଲିଜିୟସ ପର୍ପଜରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କଣ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ନା କଣ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ନିଜେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ ତାକୁ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସେ ଗୁଡ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିପାରିବ। ଆମ ପୁରୀରେ ଯୋଉ କଣ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ, ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତ ସେଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ହିଁ ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏମାନେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପରେ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଅବଦାନ ସେଠି ବହୁତ ଥିଲା, କୋଉ ମାନଙ୍କର ମରାଠା ରୁଲର ମାନଙ୍କର। କ୍ଲିୟର। ବୁଝିଲା ପିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ପିଲେ ତମର ସରିଗଲା, ଆଉ ତମର ବାସ୍ ଖାଲି ରହିଲା ତମର କଣ ମେଡାବଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ରହିଲା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଭେଣ୍ଟସ, ଯେମିତି ଆମର କରାଯାଇଥିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସେମିତି ଇଭେଣ୍ଟସ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା ହେଲା। ତମର 1038ରୁ ତମର 1751 ଭିତରେ ତମର ଯେତିକି ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ ହଉଥିଲା ଭଲ ସେଇଟା ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଦବା, ତ ତମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ କଣ ମେଡାବଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। କ୍ଲିୟର। ତ ଦେଖ ମୋର ଆଜିକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନା କଣ ପିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନା ମରାଠା ଯୋଉ ମରାଠା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର। କ୍ଲିୟର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ନା କଣ, ଆମର ପୁରୀରେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏଟା କୋଉ ମାନେ ଆକୁ ଅଧିକା ଟିକେ ମାନେ ପପୁଲାର କରିଥିଲେ, କୋଉ ମାନେ ଆକୁ ମାନେ ଟିକେ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଭଲସେ। କ୍ଲିୟର। ଆଉ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଆମ ଯୋଉ ନାୟବ ନଜିମ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆମର ସେମାନେ ତାକୁ କଣ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମରାଠା ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ନା ତାକୁ ମାନେ ରିଭାଇଭ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୁଡ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିପାରିବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। କୋଉମାନେ ଏ ଯେ ମରାଠା ରୁଲର ମାନେ। କ୍ଲିୟର। ଆମର ଯେମିତି ମହମ୍ମଦ ତକି ଖାନ୍ ଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲକୁ। ତାପରେ ହଉଛି ପିଲେ ନା ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନା କଣ ପିଲେ, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଥିଲେ ନା ସୁବାଦାର। ଫାଷ୍ଟ ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ, ମରାଠା ଫାଷ୍ଟ ସୁବାଦାର। ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦବ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ସ୍କିପ୍ କରନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେହି ବି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦଉନ ବୋଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ। ନା ମରାଠାର ଫାଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଲାଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ କେତେରେ, ଇୟରଟା ମେନସନ କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲେ ମାନେ କୋଉମାନେ ଆକୁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ଯୋଉ ସୁବେଦାର କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମେନସନ କରିବ ହେଲା। ରହୁଛି ତମର ସରିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ତମେ ସମରୀଟା ପୁରା କରିବା ହେଲା, ପୁରା ଦେଖିବା ପିରିୟଡ଼ କେତେରୁ କେତେ କଣ ତମର ହେଇଥିଲା, କଣ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ ହେଇଥିଲା, ଭଲସେ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ରିକ୍ୟାପ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପ୍ଲିଜ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦବ।